Okay. Yesterday I already have explained the difference between static data structure and dynamic data structure. Also, we have seen the concept of the pointer. Okay, so basically, what do you mean by pointer? Pointer is nothing but it is used to hold the address of the variable. Okay, now directly I'm switching towards our last unit, okay, which is a linked list. Basically, what do you mean by linked list? Linked list is nothing but it is just a collection of node. What do you mean by node? Node is nothing but it is an entity which is created dynamically. I already have told what do you mean by dynamically. Dynamically is nothing but it is created at runtime. Okay, as we require. So what do you mean by node? Node is nothing but it is an entity which is created dynamically at a runtime. Okay, there are three types of linked list. What are those? Singly linked list, a doubly linked list, and circular linked list. Okay, now I will explain those types one by one. Okay, consider singly linked list. Okay, just I open this paint window. In case of singly linked list, uh, first I will explain what is the node structure in case of singly linked list. Okay, in case of singly linked list, your uh, each and every node it look like this. Okay, this is your entire node. In case of singly linked list, this entire node is divided into two parts. Okay, this first part is nothing but this is the data part. Okay, this first part is nothing but it is the data part which is used to hold actual data. Now this data, it may be integer, it may be character, it may be float, and this another part is nothing but it is the pointer. We can say this pointer to next. Okay, this next is nothing but it is the pointer. Obviously this next is the pointer, so definitely it will hold address, so it will hold address of next node. So this is nothing but this is the node structure in case of singly linked list. Once again I repeat, in case of singly linked list, your node it looks like this. Entire node is divided into two parts. First part is the data part and other part is nothing but next part. This data part is used to hold actual data. This data, it may be of type integer, it may be of type float, it may be of type character, and this another part is nothing but it is the next pointer which is used to hold address of next node. Okay, uh, see, in case of singly linked list, doubly linked list, and circular linked list, always first node is known as head node. Okay, in case of singly linked list, doubly linked list, and circular linked list, always first node is known as what? Head node. Okay, now I would like to create a linked list having सपोज आपल्याला ही लिस्ट क्रिएट करायची आहे 10, 20 आणि 30. ओके, तर त्या केसमध्ये आपण काय करणार? सुरुवातीला 10. आता इनिशियली आपल्याला माहित आहे पहिला नोड हा हेड नोड असतो. आय क्रिएट दिस हेड नोड. ओके, डेटा काय आहे? 10. ओके, हा झाला आपला हेड नोड. इनिशियली मी काय करणार? या 10 साठी मेमरी अलोकेट करणार. आता पहिला नोड आहे म्हणून मी सुरुवातीला काय करणार? हा हेड नोड, आय विल क्रिएट दिस हेड नोड आणि त्याचा डेटा काय आहे? 10. आता त्याच्या नेक्स्टला आपल्याला पुढे काय करायचंय? 20. मग मी काय करणार इथं आता? 20 साठी एक नोड अलोकेट करणार. ओके, डेटा काय आहे? 20. आणि हेड नोडचा नेक्स्ट जो आहे ना, तो कशाला अटॅच करणार? या 20 ला. पुढे काय करायचंय? 30. 30 साठी मी परत काय करणार? एक नोड साठी मेमरी अलोकेट करणार. ओके, त्याचा डेटा किती आहे? 30. ओके, आणि 20चा
जो नेक्स्ट आहे नेक्स्ट नोड ओके तो अटॅच करणार याला. ओके परत सपोज मला 40 पुढं पाहिजे, मी काय करणार अगेन आय अलोकेट मेमरी फॉर दिस 40. ओके 40 साठी मी काय करणार नोड क्रिएट करणार, त्या नोडचा डेटा आला 40 आणि 30चा जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंटर आहे तो कोणाला अटॅच करणार 40 ला. अगेन आय वॉन्ट 50. अगेन आय क्रिएट न्यू नोड, मी एक नवीन नोड क्रिएट करणार. ठीक आहे त्याचा डेटा काय आहे 50. ओके आणि परत 40चा जो नेक्स्ट पॉइंटर आहे त्या नेक्स्ट पॉइंटर कोणाला अटॅच करणार 50 ला. ओके आता 50 हा माझा लास्ट नोड आहे तर मी काय करणार पुढं 50चा जो नेक्स्ट आहे तो असाइन करणार कोणाला नलला. ओके नल इज नथिंग बट इट इज व्हॉट स्टँडर्ड नल पॉइंटर. नल काय आहे इथं मी लिहितो नल. नल काय आहे तर तो स्टँडर्ड नल पॉइंटर आहे. ओके नाउ इफ यू लुक ऍट दिस नोड, हेड नोड जर बघितला हेडचा डेटा किती आहे 20 आणि हेडचा जो नेक्स्ट आहे हा नेक्स्ट पार्ट आहे ना, तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट इज नथिंग बट मी काय सांगितलं तुम्हाला नेक्स्ट काय आहे तो पॉइंटर आहे. पॉइंटर म्हणजे काय त्याच्यामध्ये ऍड्रेस आहे, मग त्याच्यामध्ये कोणाचा ऍड्रेस आहे तर तो आपण इथे लिंकने दाखवलाय. ओके म्हणजेच काय हेड नोडचा जो नेक्स्ट आहे हा नेक्स्ट याच्यामध्ये कोणाचा ऍड्रेस घेतलाय नेक्स्ट वाल्या नोडचा. म्हणजेच काय दिस नेक्स्ट इज नथिंग बट इट होल्ड्स ऍड्रेस. नेक्स्ट मध्ये काय नेक्स्ट काय आहे पॉइंटर. पॉइंटर म्हणजे काय त्याच्यामध्ये ऍड्रेस आहे, कोणाचा ऍड्रेस आहे तर नेक्स्ट वाल्या नोडचा. म्हणजेच 10चा नेक्स्ट 20. आता 20 जो नोड आहे त्याचा नेक्स्ट कोणाला पॉइंट करतोय नेक्स्ट नोडला 30. 30चा नेक्स्ट 40. 40चा नेक्स्ट 50 आणि 50चा जो नेक्स्ट आहे तो कोणाला पॉइंट करतोय नलला पॉइंट करतोय. म्हणजेच काय हा झाला आपला लास्ट नोड. ऑलवेज इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल पॉइंटर. ओके आता तुम्ही मला सांगा in this singly linked list in this SLL which is our first node. This is our first node. Why this is our first node? Because it is head node. Okay and which is our last node? This is our last node. Why this is our last node? Because next of last node is pointing to null pointer, therefore this is our last node. Are you getting me or no? Are you getting me or not how I am creating this singly linked list? ओके बिकॉज हे सगळं आपल्याला प्रोग्राम मध्ये करायचंय. हे सगळे याचे सगळे आपल्या आतापर्यंत मी काय करत गेलोय लास्टला आता सपोज मला वाटलं की बाबा नोड मला एक क्रिएट करायचा आहे 20 आणि 30च्या मध्ये. डायरेक्टली यू कॅन क्रिएट. आता 60 हा नोड मला क्रिएट करायचा आहे. 60 हा नोड मला क्रिएट करायचा आहे. नोड मी क्रिएट केला 60 तो कुठं ऍड करायचा आहे 20 आणि 30च्या मध्ये. मग मी 20चा नेक्स्ट कोणाला असाइन करणार 60 ला आणि 60चा नेक्स्ट कोणाला असाइन करणार 30 ला. म्हणजे आपली लिस्ट कशी झाली 10 चा नेक्स्ट 20 चा नेक्स्ट 60 चा नेक्स्ट 30 चा नेक्स्ट 40 चा नेक्स्ट 50. परत मला वाटलं आता मला पहिला नोड एक नोड क्रिएट करायचा आहे कुठं सुरुवातीला 70. ओके तर डायरेक्टली तुम्ही काय करणार एक नोड क्रिएट केला त्याचा डेटा घेतला 17 तो पहिल्यांदा पाहिजे म्हणून याचा नेक्स्ट कोणाला केला हेडला केला आणि याला बनवला. आता तुम्ही हेड नोड हा झाला तुमचा पहिला नोड. in this way you can create a node at the front, at the middle, at the end. आता परत तुम्हाला वाटलं आता जर लिस्ट डिस्प्ले केली तर ती कशी डिस्प्ले होईल 70 10 20 60 30 40 50. आता तुम्हाला वाटलं काय नाही मला 40 नको तर डायरेक्टली तुम्ही 40 जो आहे तो 40चा जो नोड साठी जी मेमरी अलोकेट केली ती तुम्ही डिअलोकेट करू शकता. ती डिअलोकेट केल्यानंतर 30चा नेक्स्ट कोण होणार तर 15. आता जर तुम्ही डिस्प्ले केलं यू विल गेट 70 10 20 60 30 आणि 50. Are you getting me or no? Are you getting me or not? Any problem? Are you getting me or not? Any problem? Okay. In this way, you can create a node at the front, at the middle, at the end. Similarly, you can delete a node at the front, at the middle, at the end. Okay. Now,
tell me, in case of singly linked list, always first node is known as what? Always first node is known as what? Head node. And in case of mm, singly linked list, next of last node points to whom? In case of singly linked list, next of last node points to whom? Null pointer. This null is nothing but it is standard null pointer. Okay, so once again I repeat, in case of singly linked list, okay, this is your node, it looks like this is your node, it looks like this. Okay, entire node is divided into two parts. Okay, this first part is nothing but it is what? It is the data part. Okay, this first part is nothing but it is what? It is the data part, which is used to hold actual data. It may be of type integer, of type float, of type character. And this another part is nothing but it is what? It is the next pointer. Okay, it is the pointer, we just name it as next. So another part is nothing but it is the next pointer, which is used to hold address of next node. In case of singly linked list, doubly linked list and circular linked list, always first node is known as what? हेड नोड. आता फॉर एक्झाम्पल एक आपण लिंक लिस्ट क्रिएट करू. सुरुवातीला मी काय केलं? हेड नोड क्रिएट केला. सुरुवातीला मी काय केलं? हेड नोड क्रिएट केला. जस्ट आय क्रिएट हेड नोड. ओके, आता हेडचा डेटा सपोज घेतला 1. ओके, आणि आता परत मी दुसरा नोड सपोज क्रिएट केला. आय जस्ट क्रिएट अनदर नोड. सपोज इट इज हॅव्हिंग डेटा ॲज 20. मी काय करणार? हेडचा जो नेक्स्ट आहे त्या हेडच्या नेक्स्ट मध्ये या दुसऱ्या नोडचा ऍड्रेस घेतला. म्हणजेच काय? हा नोडचा नेक्स्ट झाला अनदर नोड. ओके, अगेन मी काय केला? एक नोड क्रिएट केला. आता त्याचा डेटा मला हवाय 3. तो डेटा केला 3. सेकंड नोड जो हा अनदर नोड आहे सेकंड, त्याचा नेक्स्ट मी अटॅच केला याला. ओके, आता 3 चा नेक्स्ट मी काय करतो? नल करतो. ओके, दिस इज नथिंग बट इट इज आवर नल पॉइंटर. आता डिस्प्ले करायचंय म्हणजे काय करायचंय आपल्याला? हेड नोड पासून जोपर्यंत नल येत नाही तोपर्यंत आपण डिस्प्ले करत जाणार. म्हणजे डिस्प्ले काय होणार? 1 2. आपण डिस्प्ले मध्ये काय करणार आहे? प्रत्येक नोडचा डेटा विजिट करणार आणि तो नल प्रत्येक नोडला जाणार. आणि तो नोड जर नल नसेल तर त्याचा डेटा आपण प्रिंट करणार. आता इनिशियली आपण हेड नोडला आलो, त्याचा डेटा काय आहे? हेड नोडला आलो, तो नल आहे का? नाही. त्याचा डेटा प्रिंट केला, 1 प्रिंट होणार. पुढे नेक्स्टला गेलो, नेक्स्टला बघितला आपण तो नल आहे का? नाही. त्याचा डेटा प्रिंट करणार, 2 प्रिंट होणार. परत नेक्स्टला गेलो, तो नल आहे का? नाही. त्याचा डेटा प्रिंट करणार, 3 प्रिंट होणार. परत नेक्स्टला गेलो. आता ज्यावेळेस आपण इथं जाईल, इज इट नल? यस. आपलं आउटपुट काय आलं? 1 2 3. आणि मी तुम्हाला सांग, आता इथं आपण काय करतोय? जस्ट वी आर इन्सर्टिंग अ नोड. वेअर वी आर इन्सर्टिंग इट ऍट द एंड. बरोबर आहे ना? आपण आतापर्यंत काय केलं? हेड नोड क्रिएट केला, त्याच्या एंडला 2 इन्सर्ट केला, त्याच्या एंडला 3 इन्सर्ट केला. म्हणजे असं काय नाही की आपण नोड फक्त एंडलाच इन्सर्ट करू शकतो. वी कॅन इन्सर्ट अ नोड. कुठे इन्सर्ट करू शकतो? ऍट दी एंड, ऍट दी फ्रंट, ऍट दी मिडल, कुठेही आपण तो इन्सर्ट करू शकतो. ओके, तसं ऍरे मध्ये नाहीये. ऍरे मध्ये एलिमेंट कसे ऍड होतात? ते एंडला ऍड होतात. आता फॉर एक्झाम्पल मला वाटलं 2 आणि 3 च्या मध्ये मला 5 पाहिजे. काय नाही, एक नोड फक्त तुम्ही इथं क्रिएट करा. त्याचा डेटा काय आहे? 5 डेटा पाहिजे. ठीक आहे, तो नोड क्रिएट केला. आता जस्ट लिंक तुम्हाला मॅनेज करावे लागतील. तो कुठं पाहिजे? 2 आणि 3 च्या मध्ये. मी काय करणार? 2 चा नेक्स्ट काय करणार? मग 2 चा नेक्स्ट काय करणार? 5 करणार. ओके, आणि 5 चा नेक्स्ट काय करणार? मी 3 करणार. ओके, मग आता जर तुम्ही लिंक डिस्प्ले केली, 1 चा नेक्स्ट 2 चा नेक्स्ट 5 चा नेक्स्ट 3 चा नेक्स्ट नल, म्हणजे काय प्रिंट होईल? 1 2 5 3. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? इज इट ओके? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? समजतंय का काय चाललंय ते? Okay, so this is about singly linked list. Now directly I am switching towards doubly linked list. In case of doubly linked list, okay, now
this is your node structure. Okay. In case of singly linked list, we have seen what each node is having two parts. Okay, this is your node in singly linked list where each node is having two parts. What are those two parts? This is the data part, and this is nothing but it is the next part. Now in case of doubly linked list, each node is having three parts. Okay, each node is having how many parts? Three parts. Here just I draw node. Okay, each node is having three part. Okay, this middle part is nothing but it is the data part, which is used to hold actual data. It may be of type integer, it may be of type float, it may be of type character. Now this part is nothing but as usual it is the next pointer, which is used to hold address of the next node. Now one more pointer in case of doubly linked list you are having, and it is the previous pointer. This previous pointer is nothing but it is the this previous pointer is nothing but this previous is nothing but it is the pointer which is used to hold address of previous node. See, सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये दोनच पार्ट होते, डेटा पार्ट आणि नेक्स्ट पार्ट. आता डबली लिंक लिस्ट मध्ये कसं आहे तर किती पार्ट आहे? तीन पार्ट. मिडल पार्ट इज द डेटा पार्ट विच इज युज्ड टू होल्ड ऍक्च्युअल डेटा, आणि दिस इज नथिंग बट नेक्स्ट पार्ट. याच्यामध्ये काय असणार आहे? ऍड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. आणि one more pointer here you are having previous pointer. It is used to hold address of previous pointer. For example, आता इनिशियली आपल्याला एक लिस्ट क्रिएट करायची, आपण हेड नोड क्रिएट करणार. ओके, सपोज त्याचा डेटा आहे 10, हा झाला तुमचा हेड नोड. ओके, आता हेड दुसरा मी डेटा क्रिएट केला सपोज 20, सेकंड डेटा मी क्रिएट केला सपोज 20. ओके, तर मी काय करणार? 10 चा नेक्स्ट 20 ला, 20 चा प्रिव्हियस 10 ला. ओके, अगेन आय क्रिएट न्यू नोड सपोज 30. ओके, अगेन आय क्रिएट न्यू नोड सपोज इट इज 30. ओके, 20 चा नेक्स्ट 30 चा प्रिव्हियस 20. आता सपोज 30 च्या नेक्स्टला मला नल पाहिजे, 30 च्या नेक्स्टला मी असाइन करणार नल पॉइंटर. ओके, सी आता प्रिंट करताना हेड नोडला आला 10 चा नेक्स्ट काय 20 चा नेक्स्ट काय 30 चा नेक्स्ट काय नल. सो विच इज युअर फर्स्ट नोड? दिस इज युअर फर्स्ट. आता हेडचा प्रिव्हियस कोणाला तरी पॉइंट केला पाहिजे ना, हेडचा प्रिव्हियस आपण पॉइंट करणार आहे त्या हेडलाच. ओके, सो प्रिंट करताना हेड नोडला आलो, 10 प्रिंट करणार, 20 म्हणजे प्रिंट करताना काय करणार आपण तर हेड नोडला येणार, त्याचा डेटा प्रिंट करणार 10. परत नेक्स्ट नोडला जाणार, तो नल आहे का नाही त्याचा डेटा प्रिंट करणार 20. परत नेक्स्ट नोडला जाणार, त्याचा डेटा प्रिंट करणार 30. परत नेक्स्ट नोडला जाणार, तो नल आहे का? यस. म्हणजे आपण म्हणजे प्रिंट कुठपर्यंत करणार? आता what is the advantage of using previous pointer? आता previous pointer चा advantage, previous pointer, what is the advantage of using previous pointer? आता previous pointer चा advantage काय आहे तर आता मला सांगा. आता सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये आपल्याकडे प्रिव्हियस पॉइंटर आहे का? नाही. आता डबली लिंक लिस्ट मध्ये आपल्याकडे प्रिव्हियस पॉइंटर आहे. आता आपल्याला जर लिस्ट रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये प्रिंट करायची असेल, आता बघा काय होईल, आपण काय करणार 10, 20, 30. इथं 30 ला गेलं तर यस आपल्याला प्रिव्हियसला येते का? यस. 30 पासून 30 चा प्रिव्हियस 20 चा प्रिव्हियस 10. बाय युझिंग नेक्स्ट पॉइंटर वी कॅन मूव्ह टू नेक्स्ट नोड. बाय युझिंग प्रिव्हियस पॉइंटर वी कॅन मूव्ह टू प्रिव्हियस नोड. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? आता हे सगळं आपल्याला प्रॅक्टिकली करायचं आहे. इज इट फाईन? Yes. So in case of doubly linked list, what happens? Each node is having how many part? Three part. What are those? Data part, next pointer, and previous pointer. In case of singly linked list, what happens? We are having each node is having how many parts? Two parts. Data part and next part. Data part is used to hold actual data. Next part is used to hold
address of a next node. In case of doubly linked list, each node is having how many parts? 3 parts: data part, next pointer, and previous pointer. Middle part is the data part, which is used to hold actual data. Okay, then next part is nothing but it is used to hold address of next node, and previous pointer is nothing but it is used to address of a previous node. इथं सुद्धा असं काही नाही की आपण नोड फक्त एंडला आणि एंडला अटॅच करतो. यू कॅन इन्सर्ट अ नोट ऍट डिफरंट, ऍट द मिडल, ऍट द एंड. सपोज आता मला 20 आणि 30च्या मध्ये मला 50 नोड पाहिजे. मी काय करणार, एक नोड क्रिएट करणार. एक नोड क्रिएट केला, अशी मेमरी अलोकेट झाली, त्याचा डेटा आला 50. आता तुम्हाला कुठं पाहिजे? 20च्या नंतर. म्हणजे मी काय करणार, 20चा नेक्स्ट काय केला? 50 ॲज वेल ॲज 50चा प्रिव्हियस काय करणार मी? 20. ओके, आणि 50चा नेक्स्ट काय करणार? 30, आणि 30चा प्रिव्हियस काय करणार मी? 50. म्हणजे आता प्रिंट कसं होईल? 10 चा नेक्स्ट 20 चा नेक्स्ट 50 चा नेक्स्ट 30. ओके, म्हणजे आपलं आउटपुट कसं येईल? 10, 20, 50, 30. इज इट फाईन? Is it fine? Is it fine? Okay. Next, our next part is nothing but it is circular linked list. Okay. In case of circular linked list, again each node is having how many part? Each node is having how many part? It is having 2 part. What are those? This is nothing but as usual singly linked list. This is the data part. Okay, which is used to hold actual data, and this is nothing but it is the next part which is used to hold address of next node. Okay, आता सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये जसं नोड स्ट्रक्चर आहे एक्झॅक्टली तसंच नोड स्ट्रक्चर आपल्याला सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये असणार आहे. बट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन नाउ सिंगली लिंक लिस्ट अँड सर्क्युलर लिंक लिस्ट? इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, लास्ट नेक्स्ट ऑफ लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल पॉइंटर. बरोबर आहे ना? सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये लास्ट वाल्या नोडचा जो नेक्स्ट आहे तो कशाला पॉइंट करतोय तुम्ही मला सांगा. सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये लास्ट वाल्या नोड जो आहे, लास्ट वाला नोड, त्याचा नेक्स्ट कशाला पॉइंट करतोय? नलला. ओके, तर सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये लास्ट वाल्या नोडचा नेक्स्ट जो आहे, इन्स्टेड ऑफ पॉइंटिंग इट टू नल पॉइंटर, इट पॉइंट्स टू हेड पॉइंटर. सी, once again I repeat, in case of circular link list मध्ये नेक्स्ट लास्ट नोडचा नेक्स्ट जो आहे तो नलला नाही पॉइंट करत, तर तो कोणाला पॉइंट करणार आहे? हेड नोडला पॉइंट करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता इथं आपण सर्क्युलर लिंक लिस्ट क्रिएट करू. इनिशियली आपण हेड नोड क्रिएट केला 10. ओके, दिस इज युअर हेड नोड. हा झाला आपला एंटायर हेड नोड. ओके, आता त्याच्यानंतर पुढं काय आहे? 20. ओके, आपण 20 क्रिएट केला. 10चा नेक्स्ट कोण आला? 20. आता मला सांगा, इथं प्रिव्हियस पॉइंटर देऊ का मी? 20चा प्रिव्हियस 10 करू का? 20चा प्रिव्हियस 10 करू का? हॅलो हॅलो, सर्क्युलर लिंक लिस्ट. आय एम क्रिएटिंग सर्क्युलर लिंक लिस्ट. माझा क्वेश्चन असा आहे, ठीक आहे, 10चा नेक्स्ट आपण 20 केला. परत इथं आपण काय करणार? सपोज मला 30 पाहिजे. ओके, 20चा नेक्स्ट मी काय करणार? 30 करणार. ओके, आता 30चा जो नेक्स्ट आहे तो नलला नाही पॉइंट करायचा, तर तो कोणाला पॉइंट करायचा आहे? हेड नोडला. दिस इज युअर सर्क्युलर लिंक लिस्ट. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सिंगली लिंक लिस्ट अँड सर्क्युलर लिंक लिस्ट? इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, नेक्स्ट ऑफ last node points to null pointer, while in case of circular link list, next of last node points to what? Head node. ओके, आता तुम्ही मला सांगा, 20चा प्रिव्हियस 10 मी इथं केला तर चालेल का? 30चा प्रिव्हियस 20 केला तर चालेल का? बी फास्ट, मला रिप्लाय द्या प्लीज. मला रिप्लाय द्या. का? फाय
माय क्वेश्चन इज, आता इथं प्रिव्हियस नोट दाखवला तर चालेल का? 20चा प्रिव्हियस 10 केला तर चालेल का? 30चा प्रिव्हियस 20 केला तर चालेल का? नो. व्हाय? बिकॉज कुठली लिंक लिस्ट आपण ही कुठली लिंक लिस्ट आहे आपली? सिंगली आहे, डबल आहे का सर्क्युलर आहे? विच लिंक लिस्ट वी आर स्टडिंग राईट नाव? विच लिंक लिस्ट वी आर स्टडिंग राईट नाव? सर्क्युलर. मग सर्क्युलर लिंक लिस्ट, आता आपण सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये आपल्याकडे प्रिव्हियस पॉइंटर आहे का? आपल्याकडे प्रिव्हियस पॉइंटर आहे का सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये? नो. ओके, सो रिमेंबर, प्रिव्हियस पॉइंटर आपल्याकडे कुठल्या लिंक लिस्ट मध्ये आहे? प्रिव्हियस पॉइंटर आपल्याकडे कुठल्या लिंक लिस्ट मध्ये आहे? प्रिव्हियस पॉइंटर आपल्या डबली लिंक लिस्ट मध्ये. इज इट फाईन? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आणि प्लीज माझी तुम्हाला जस्ट वेट. हॅलो, am I audible to all? Am I audible to all? Yes. Okay. In case of singly linked list, each node is having how many parts? In case of singly linked list, each node is having how many parts? 2 parts. What are those? Data part and next part. Data part is used to fold actual data, and next part is used to fold address of next node. What about doubly linked list? Each node is having how many parts? Each node is having how many parts? 3 parts. What are those? Data part, next pointer, and previous pointer. Okay, data part is used to hold actual data. Next pointer is nothing but it holds address of next node, and previous pointer is nothing but it is used to address of previous node. Okay, and what about circular linked list? In case of circular linked list, each node is having how many parts? 3 parts. Sorry, 2 parts, data part and next part. What is the difference between singly linked list and circular linked list? In case of singly linked list, next stop last node points to null pointer, while in case of circular linked list, next stop last node points to head node. What is the difference between singly linked list and doubly linked list? Now tell me, what is the difference between singly linked list and doubly linked list? काय डिफरन्स आहे सिंगली लिंक लिस्ट आणि डबली लिंक लिस्ट मध्ये? That is number of divisions in node. Means what? Singly linked list is having only one pointer, next pointer, while doubly linked list is having how many pointers? Doubly linked list is having how many pointers? 3 pointers. Pointer किती आहेत? 2 pointer ना.